नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 20 एप्रिल अक्षय तृतीया दिन चुपचाप करनियंतु एक मुठा धनियार एही गुप्त उपाय जीवनर सबु कष्टरू आपणंकु मिलिजिब मुक्ति। माता लक्ष्मींक आशीर्वादरू आपणंक घरे हेब धनर वर्षा। एही उपाय को कला परे आपणंकर आर्थिक संकट दूर होइजिब। सांग माने 20 एप्रिल को अक्षय तृतीया महापर्व पड़ुअछि। एही दिन जदि आपण 2-4 मिनटर समय बाहर करी एक मुठा धनियार एही प्राचीन समयर महा उपाय को पालन करी नेबे जहा विषय रे तंत्र शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र रे लेखा अछि तेबे आपणंकु धनवान हेबारू केही भी रोकी पारिबे नाही। एही उपाय को करिनेले साक्षात मां लक्ष्मींकर कृपा ओ आशीर्वाद आपण प्राप्त करिबे। आपणंकर जन्म जन्मांतरर गरीबता दुख कष्ट आदि अंत हेब। धनियार एही उपाय को सठिक मुहूर्त रे विधि विधानर सह अक्षय तृतीया दिन करिनेले आपणंक गृहरु धन आगमनर समस्त मार्ग खोलिजिब। आपणंक गृहकु जेउ धन आसीब सेथिरे वृद्धि घटिब। आपणंकर अटकी रहिथिबा कार्यगुड़िक सुरुखुरुरे समाप्त हेब। आपणंक बंद पड़िथिबा व्यापार पुणी थरे चालू होइजिब। माता लक्ष्मींक आशीर्वाद सर्वदा आपणंक उपरे रहिब। आपणंक घरर उन्नति हेब। सांग माने एही सबु उपाय को करिनेले जे आपणंकु टंका मिलिजिब सेमिति नुहे। एही सबु उपायर फल सेतेबेले जाई आपणंकु मिलिब जेतेबेले आपण निज कर्म को ठीक भाबरे करुथिबे खूब परिश्रम करुथिबे। एही उपाय गुड़िक कले आपणंक पाखकु धन आसीबार जोग खोलिजिब। आपणंक उपरे जदि कौनसी दोष लागिथिबो ताहा समाप्त होइजिब। सांग माने बेले बेले कौन हुए ना आमे परिश्रम तो खूब करिथाउ किंतु परिश्रम हिसाब रे आमको तार फल मिली न थाए। भाग्य आम हितरे जाए नाही। आमर खराब समय अर्थात राहु काल चली थाए। तेणु अक्षय तृतीया एही भली शुभ दिन गुड़िकरे किछि उपाय अछि जाहाकु कले भाग्य आमर साथ देव। आम दुर्भाग्य सौभाग्य रे बदली जीव। तेणु निज भाग्यर साथ पाइबा पाई आपण कुहा जाउथिबा उपाय गुड़ी को विधि विधानर सह किसकी टीम में जाना चाहते हो? जो सबसे ज्यादा बिडिंग करेगा तो घर भी बेच दूंगा। जो नागिन चाहती है वो पा लेती है। आपण कुहा जाउथिबा उपाय गुड़ी को विधि विधानर सह अक्षय तृतीया दिन संध्यारे पालन करंतु। देखिबे आपणंकु जेउ स्थान रे 10 टंका मिलुथिला से स्थान रे आपणंकु 100 टंकार लाभ हेब। आपणंकर चाकरी क्षेत्रर समस्या हेउ कि व्यापार क्षेत्रर समस्या हेउ सबु दूरेई जीव। सांग माने धनिया को धनर कारक बोली कुहा जाए। अक्षय तृतीया दिन धनिया किणिकी आनिबाकू शुभ माना जाई थाए। सांग माने धनिया को आमे खाद्यर स्वाद बढ़ाइबा पाई व्यवहार करिथाउ किंतु जदि आपण धनिया को आनी पूजा करिबे मां लक्ष्मी को निकटरे एवं पूजाटी तुरंत सिद्धि प्राप्त करिनिए। धनियार सीधा संबंध धन सह जड़ित अछि। तेणु चलंतु सेही उपाय गुड़िक विषय रे जानिबा। सबु किछि जानिबा पाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। सांग माने धनिया को बृहस्पति ग्रहर कारक बोली मध्य कुहा जाए। बृहस्पति ग्रहर नियंत्रण भगवान विष्णु हाथ थाए। बृहस्पति ग्रह जड़े व्यक्तिर राहु केतु एवं भाग्य सह जड़ित थाए। जेउ भी व्यक्तिर बृहस्पति ग्रह मजबूत थाए से व्यक्ति भाग्यवान होइथांती। से व्यक्ति जेउ भी कार्य करंती तांकु सेथिरे सफलता ही मिली थाए।
ତେଣୁ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଧନିଆର ଏହି ଉପାୟ କଲେ ଧନବାନ ହେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ପାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ଏହି ଉପାୟଟି କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ଯିବ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ଏ ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଗାଧୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହୋଇ ନିଜ ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବେ। ଏହାପରେ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ବିଛାଇ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମୁଠା ଧନିଆ ରଖି ସେ କପଡ଼ାର ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନେବେ। ଏହାପରେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ହାତରେ ଧରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରିବେ। କାରଣ 11 ସଂଖ୍ୟାଟି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଏହାପରେ ସେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାକୁ ନିଜ ରୁମରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଚାଲିଥିବା ମାମଲାରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ବିନା କାରଣରେ ବାରମ୍ବାର ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ଆପଣ ଥକିଗଲେଣି, ତେବେ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଗୋଟେ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ମୁଠା ଧନିଆ ରଖି ସେ କପଡ଼ାର ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ସେ ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ 7 ଥର ବୁଲାଇ ଆଣି ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କରିନେଲେ ଏ କଳା ପୁଟୁଳିଟି ସେ ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ କୁଦୃଷ୍ଟିକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ନେଇନେବ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମହା ଉପାୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ପରେ ଆପଣ ଧନଜନିତ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେଉ ବୋଲି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ନିଜ ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପୂଜା ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପୂଜା ଘରେ ଗୋଟେ ଲାଲ କପଡ଼ା ବିଛାଇ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ମୁଠା ଧନିଆ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ରୂପାର ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ରୂପାର ମୁଦ୍ରା ନଥିଲେ ଆପଣ 1 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କପଡ଼ାର ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନେଇ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରର ଆଲମିରାରେ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ସୁନା ଆଦି ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ଉପାୟଟି କଲା ପରେ ଏ ପୁଟୁଳିଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳି କାମ କରିବ ଏବଂ ଧନକୁ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆଗମନର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ଘରର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସକାଳେ ଆପଣ 11ଟି ରୁଟିରେ ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ରଖି ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗାଈ ଭିତରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଉପାୟଟି କଲେ ଆପଣ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବଗ୍ରହର ସାଥ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା
ତୃତୀୟା ଦିନ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଗୋଟେ ହଳଦୀ ଡବା ଏବଂ ଗୋଟେ 1 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ନେଇ ପୂଜା ଘରକୁ ଯିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୂଜା ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବେ। ଏହାପରେ ସେ ହଳଦୀ ଡବା ଏବଂ ସେ 1 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରାକୁ ହାତରେ ଧରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓಂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହାପରେ ସେ ହଳଦୀ ଡବାରେ ସେ 1 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରାକୁ ରଖି ସେ ଡବାକୁ ନିଜ ରୁମରେ ରଖିଦେବେ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବଦଳିଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଝଗଡ଼ା ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି, ତେବେ ଏହାର ସିଧା ଅର୍ଥ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ରହିଛି। ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ଏକ ଧଳା କପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ମୁଠା ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୋଟେ 1 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ରଖି ସେ କପଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧି ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେବେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ କୌଣସି ଏକ ଭିକାରୀକୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂରେଇ ଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହେବ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।